My name is P. Chandra Prakash Rao, lecturer in chemistry, Government Degree College, Lakshatpeta. Today I am going to explain organometallic reagents, carbon metal bonds. The organometallic reagents means there is the bond between carbon and metal atom. The best example is Grignard reagent alkyl magnesium halide, alkyl lithium, alkyl mercury. These are the organometallic reagents. ఆర్గానోమెటలిక్ కారకాలు అనగా ఆర్గానోమెటలిక్ సమ్మేళనాలను మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు కార్బన్ మరియు లోహ బంధాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే వాటిని ఆర్గానోమెటలిక్ సమ్మేళనాలు అని చెప్పబడతాయి. దీనికి ఉదాహరణగా ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హలైడ్ను తీసుకోవచ్చు, ఆల్కైల్ లిథియం, ఆల్కైల్ మెర్క్యూరీ, టెట్రాఇథైల్ లెడ్ ఇవి ఆర్గానోమెటలిక్ సమ్మేళనాలుగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. Alkyl halides, the alkyl group gets positive charge. Halide ion, there is a negative charge. This is alkyl halides. But in case of organometallic compounds, alkyl group gets negative charge and metal gets positive charge. So negative charge means this acts as a nucleophile. ఆల్కైల్ హలైడ్స్ని మనం తీసుకుని చూసినప్పుడు ఆల్కైల్ సమూహంపై ధనావేశము, హైడ్రోజన్పై రుణావేశాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కానీ ఆర్గానోమెటలిక్ సమ్మేళనాలను మనం తీసుకుని చూసినప్పుడు ఆల్కైల్ గ్రూప్ పై రుణావేశము, మెటల్పై ధనావేశాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంటే రుణావేశంతో ఉన్న కార్బన్ న్యూక్లియోఫైల్ అని చెప్పబడతాయి. There is a bond between carbon and magnesium, carbon and lithium, carbon and copper, carbon cadmium, carbon silicon, carbon zinc, carbon aluminium. So here the carbon is negative charge and metal is positive charge. ఆర్గానోమెటలిక్ కారకాలకు మనకు కార్బన్ మెగ్నీషియం, కార్బన్ లిథియం, కార్బన్ కాపర్, కార్బన్ కాడ్మియం, కార్బన్ సిలికాన్లను మనం చూడొచ్చు. కార్బన్పై పాక్షిక రుణావేశము, మెగ్నీషియంపై పాక్షిక ధనావేశమును కలిగి ఉంటాయి. Normally prepared by reaction of alkyl halides with lithium, we can get the alkyl lithium. These are the organolithium compound. So, for example, methyl chloride react with lithium metal. The resultant product is alkyl lithium, there is a methyl lithium. ఆల్కైల్ హలైడ్లను లిథియంతో చెడగొట్టినప్పుడు మనకు ఆల్కైల్ లిథియం ఏర్పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీథైల్ క్లోరైడ్ను లిథియంతో చెరగొట్టగా ఆల్కైల్ లిథియం అంటే మిథైల్ లిథియం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ మిథైల్ సమూహం పాక్షిక రుణావేశంను, లిథియం పాక్షిక ధనావేశంను కలిగి ఉంటాయి. Here tertiary alkyl halide and react with lithium, the resultant product is 75% organolithium compound. Bromobenzene react with lithium in presence of diethyl ether at 35 degrees centigrade. There is a phenyl lithium. The yield of the product is 95 to 99. ఆర్గానోలిథియం సమ్మేళనకు ఉదాహరణ మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు టెర్షియరీ ఆల్కైల్ హలైడ్, దర్ ఈజ్ ఏ టెర్షియరీ బ్యూటైల్ క్లోరైడ్ రియాక్ట్ విత్ లిథియం
lithium in presence of diethyl ether at minus 10 degrees centigrade. The resultant product is tributyl lithium. The yield is 75%. టెర్షరీ బ్యూటైల్ క్లోరైడ్ను లీథియంతో డైఈథైల్ ఈథర్ సమక్షంలో -10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద చర్య జరిపితే టెర్షరీ బ్యూటైల్ లీథియం ఏర్పడుతుంది. అదే మాదిరిగా బ్రోమోబెంజిన్ను లీథియంతో డైఈథైల్ ఈథర్ సమక్షంలో చర్య జరిపితే మనకు ఫినైల్ లీథియం ఏర్పరుస్తాయి. ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానో మెగ్నీషియం రియేజెంట్స్ is a very important reagent. Alkyl magnesium halide, this is a Grignard reagent. Cyclohexyl bromide react with the magnesium in presence of diethyl ether. The resultant product is cyclohexyl magnesium bromide. Another example, vinyl bromide react with magnesium in presence of tetrahydrofuran. The resultant product is vinyl magnesium bromide. ఆర్గానో మెగ్నీషియం సమ్మేళనాలు మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు దీనిలో అతి ముఖ్యమైనది గ్రిగ్నార్డ్ కారకం, గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. సైక్లోహెక్సైల్ బ్రోమైడ్ను మెగ్నీషియం డైఈథైల్ ఈథర్ సమక్షంలో చర్య జరిపితే సైక్లోహెక్సైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. అదే మాదిరిగా వినైల్ బ్రోమైడ్ను మెగ్నీషియంతో టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్ సమక్షంలో చర్య జరిపినప్పుడు వినైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ ఏర్పడుతుంది. There is a most important reagent, the Grignard reagent. Alkyl halide react with magnesium. The resultant product is alkyl magnesium halide. Here diethyl ether is most often used solvent. Tetrahydrofuran is also used. గ్రిగ్నార్డ్ కారకాన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయడం జరుగుతుందంటే ఆల్కైల్ హలైడ్ను మెగ్నీషియం లోహంతో పొడి ఈథర్ సమక్షంలో చర్య జరిపితే మనకు ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హలైడ్ ఏర్పడుతుంది. పొడి ఈథర్ అన్నప్పుడు డైఈథైల్ ఈథర్ను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. దీంతోపాటు టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్ కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు. Examples of organomagnesium compounds. There is a chlorocyclohexane react with magnesium in presence of diethyl ether. There is a cyclohexyl magnesium chloride. Bromobenzene react with magnesium. The resultant product is a phenyl magnesium bromide. మెగ్నీషియం ఉత్పన్నాలకు ఉదాహరణ మనం తీసుకొని చూసినప్పుడు క్లోరోసైక్లోహెక్సేన్ను మెగ్నీషియంతో డైఈథైల్ ఈథర్ సమక్షంలో -10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద చేరితే సైక్లోహెక్సైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. అదే మాదిరిగా బ్రోమోబెంజిన్ను మెగ్నీషియంతో డైఈథైల్ ఈథర్ సమక్షంలో 35 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ వద్ద చేరితే ఫినైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. Alkyl halides, vinyl halides and aryl halides can all be used to form organolithium and organomagnesium compounds. Alkyl halides, vinyl halides and aryl halides నుండి ఆర్గానోలిథియం, ఆర్గానోమెగ్నీషియం సమ్మేళనాలను తయారు చేయొచ్చు. సింథసిస్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్స్ బై యూజింగ్ ఆఫ్ గ్రిగ్నార్డ్ ఆర్ ఆర్గానోలిథియం రియేజెంట్స్. ఆర్గానోలిథియం రియేజెంట్ రియాక్ట్ విత్ కార్బొనైల్ ఇన్ దిస్ సేమ్ జనరల్ వే దట్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్. That means there is similarities is there organomagnesium compound, that is Grignard reagent, and alkyl lithium compound. ఆల్కహాల్స్ తయారీలో గ్రిగ్నార్డ్ కారకంను మరియు ఆర్గానోలిథియం సమ్మేళనాలను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ఆర్గానోలిథియం సమ్మేళనాలు
కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలతో గ్రిగ్నార్డ్ కారకం మాదిరిగానే చర్య జరిపి ఆల్కహాల్స్ను ఏర్పరుస్తాయి. Direct formation of Grignard reagent involves the alkyl halide react with magnesium, that is alkyl magnesium halide. Bromobenzene with magnesium, there is a phenyl magnesium bromide. Ethyl chloride with magnesium, ethyl magnesium chloride. ఆల్కైల్ హలైడ్ను మెగ్నీషియం లోహంతో చెరిపితే ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హలైడ్ ఏర్పడుతుంది. బ్రోమోబెంజీన్ మెగ్నీషియంతో చెరిపితే ఫీనైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఈథైల్ క్లోరైడ్ను మెగ్నీషియంతో చెరిపితే ఈథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. There is indirect method to prepare the Grignard reagent. One is the most important one, alkyl halide react with another alkyl magnesium halide. The resultant product is alkyl magnesium halide. For example, methyl chloride react with ethyl magnesium chloride. The resultant product is methyl magnesium halide, that is methyl magnesium chloride and ethyl chloride. ఇండైరెక్ట్ పద్ధతిలో గ్రిగ్నార్డ్ కారకాన్ని తయారు చేయొచ్చు. ఒక ఆల్కల్ హలైడ్ను ఇతర ఆల్కల్ మెగ్నీషియం హలైడ్తో చర్య జరిపినప్పుడు ఆల్కల్ మెగ్నీషియం హలైడ్ ఏర్పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీథైల్ క్లోరైడ్ను ఈథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్తో చర్య జరిపితే మీథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ మరియు ఈథైల్ క్లోరైడ్ని ఏర్పరుస్తాయి. Acetylene Grignard reagents are prepared by the acid-base Grignard reactions. Ethyl magnesium bromide react with a stronger acid, that is acetylene. The resultant product is ethane plus acetylenic magnesium bromide. ఈథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ను ఎసిట్లిన్తో చర్యనప్పుడు ఈథేన్తో పాటు ఎసిట్లినిక్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. Grignard reactions. A Grignard reagent alkyl magnesium halide is very strong base and good nucleophile. Alkyl halide react with water. Alkyl magnesium halide react with water. The resultant product is alkane. గ్రిగ్నార్డ్ కారకము బలమైన క్షారము మరియు మంచి న్యూక్లియోఫైల్. ఈ నీటితో చర్య జరిపినప్పుడు ఆల్కేన్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఫీనైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ రియాక్ట్ విత్ మిథనాల్. ది రిజల్టెంట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ బెంజిన్. ఫీనైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ను మిథనాల్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకు బెంజిన్ ఏర్పరుస్తుంది. Grignard reagent act as a nucleophile towards the carbonyl group. So this is in carbonyl group there is a nucleophilic addition reactions are takes place. The carbonyl group react with the alkyl magnesium halide. In presence of diethyl ether, the resultant product is alcohol. గ్రిగ్నార్డ్ కారకం ఒక మంచి న్యూక్లియోఫైల్గా ప్రవర్తిస్తుంది. ఇది కార్బన్లోని కార్బన్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకు ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఫార్మాల్డిహైడ్ టు గివ్ ది ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్, అదర్ ఆల్డిహైడ్స్ గివ్స్ ది సెకండరీ ఆల్కహాల్స్, కీటోన్ గివ్స్ ది టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్, ఎస్టర్స్ టు గివ్ టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్. దట్ మీన్స్ ది ఫార్మాల్డిహైడ్ రియాక్ట్ విత్ Grignard reagent, there is a primary alcohol. Other than formaldehyde, the remaining aldehydes react with Grignard reagent, there is secondary alcohols. Ketones react with Grignard reagent, there is a tertiary alcohols. Esters gives and tertiary alcohols with Grignard reagent. ఫార్మాల్డిహైడ్ గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో చర్య జరిపినప్పుడు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ను ఏర్పరుస్తాయి. ఫార్మాల్డిహైడ్ మినహా మిగతా ఆల్డిహైడ్స్ గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో చర్య జరిపితే సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ను ఏర్పరుస్తాయి. కీటోన్స్ గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో చర్య జరిపి టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ను ఏర్పరుస్తాయి. అదే మాదిరిగా ఎస్టర్స్ కూడా గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో చర్య జరిపినప్పుడు టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ను ఏర్పరుస్తాయి.
Alkyl, there is a reaction alkyl magnesium halide react with the formaldehyde. There is a primary alcohol. Alkyl magnesium halide ఫార్మాల్డిహైడ్తో చర్యజరిపినప్పుడు మనకు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, chlorocyclohexane react with magnesium in presence of diethyl ether. There is a cyclohexyl magnesium chloride, that is Grignard reagent. These one react with formaldehyde. The resultant product is cyclohexyl methanol. క్లోరోసైక్లోహెక్సేన్ మెగ్నీషియంతో పొడి ఇతర సమక్షంలో చర్యజరిపినప్పుడు ఫినైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. దీని ఫార్మాల్డిహైడ్తో చర్యజరపగా మనకు ఫినైల్ మిథనాల్ని ఏర్పరుస్తుంది. Formaldehyde gives primary alcohols. Other than formaldehyde, there is a remaining aldehydes gives and secondary alcohols. The formaldehyde గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో చర్యజరిపినప్పుడు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఫార్మాల్డిహైడ్ మినహా మిగతా ఆల్డిహైడ్లు గ్రిగ్నార్డ్ కారకంతో చర్యజరిపినప్పుడు సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, bromose and hexane react with magnesium in presence of diethyl ether. It forms a Grignard reagent. Then this one react with acetaldehyde. The resultant product is secondary alcohol. ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ హలైడ్ అయినటువంటి 1-bromohexane మెగ్నీషియం లోహంతో చర్యజరిపినప్పుడు గ్రిగ్నార్డ్ కారకంను ఏర్పరుస్తుంది. ఇది ఎసిటాల్డిహైడ్తో చర్యజరిపి సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ను ఏర్పరుస్తుంది. వినైల్ లిథియం రియాక్ట్ విత్ బెంజోల్డిహైడ్. ది రిజల్టెంట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్. వినైల్ లిథియం బెంజోల్డిహైడ్తో చర్యజరిపినప్పుడు డైఈథైల్ ఈథర్ సమక్షంలో మనకు సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. Formaldehyde to give primary alcohols. Other than formaldehyde gives and secondary alcohols, ketone gives and tertiary alcohols. There is a mechanism. Alkyl magnesium halide, the alkyl group gets negative charge, magnesium gets positive charge. So there is a negative charged carbon, there is a nucleophile. These nucleophile bonded with a positive carbon, the resultant product is tertiary alcohol. Here the alkyl magnesium halide, there is a ketone. The carbon oxygen sigma bond and another one is a pi bond. The pi bond moves towards the oxygen. Oxygen gets negative charge, carbon gets positive charge. The positive charged carbon reacted with the negative charged carbon, that is nucleophile. The magnesium reacted with oxygen, and finally on a hydrolysis the resultant product is tertiary alcohol. ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హలైడ్ కీటోన్తో చర్యజరిపినప్పుడు టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆల్కైల్ మెగ్నీషియం హలైడ్లో ఆల్కైల్ గ్రూప్ పాక్షిక రుణావేశము, మెగ్నీషియం పాక్షిక ధనావేశమును పొందుతుంది. కీటోన్లోని కార్బొనైల్ కార్బన్ పాక్షిక ధనావేశము, ఆక్సిజన్ పాక్షిక రుణావేశమును పొందుతుంది. పొడి ఇతర సమక్షంలో మనకు చర్య జరిపి ఆమ్ల జల విశ్లేషణం చెందడం ద్వారా టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. Another example, methyl chloride react with magnesium.
The resultant product is methyl magnesium chloride. It's react with cyclopentanone. The resultant product is secondary or tertiary alcohol. మీథైల్ క్లోరైడ్ను మెగ్నీషియంతో పొడి ఇతర సమక్షంలో చేరినప్పుడు మీథైల్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇది సైక్లో పెంటనోన్తో చర్య జరిపి మనకు టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. Now preparation of tertiary alcohols from esters and Grignard reagent. Ester means RCOOR, that is ester group. Ester group, there is the carbonyl carbon is present. So alkyl magnesium halide react with carbonyl carbon in the ester. The resultant product is tertiary alcohol. Alkyl magnesium halide ఎస్టర్తో చర్య జరపగా, ఎస్టర్ అంటే RCOORనే ఎస్టర్ అని చెప్పబడతావి. ఇది డైఈథైల్ ఈథర్తో సమక్షంలో చర్య జరిపినప్పుడు టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తుంది. There is a mechanism. Alkyl magnesium halide, alkyl group gets negative charge and magnesium gets positive charge. In the ester, there is a carbonyl group is present. The carbon oxygen, there is sigma bond and pi bond. The pi bond moves towards the oxygen. Carbon gets partially positive charge and oxygen gets partially negative charge. Then this one react with hydrolysis in presence of acidic media. The resultant product is tertiary alcohol. Alkyl magnesium halides ఎస్టర్స్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకు టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. టెర్షియరీ ఆల్కహాల్ కీటోన్స్గా మార్పు చెందుతుంది. Methyl magnesium bromide react with ester in presence of diethyl ether. The resultant product is tertiary alcohol. Next, Grignard reactions. This is methyl magnesium bromide and react with epoxy ethane, that is ethyl alcohol. That is one is propyl alcohol. And Grignard reagent react with oxygen. The resultant product is methanol. Grignard reagent react with carbon dioxide. The resultant product is carboxylic acid. That is methyl magnesium bromide react with carbon dioxide. The resultant product is acetic acid. So గ్రిగ్నార్డ్ కారకం, దట్ ఇస్ మీథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో చర్య జరిపినప్పుడు ఎసిటిక్ ఆమ్లంను ఏర్పరుస్తుంది. మీథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ ఆక్సిజన్తో చర్య జరిపినప్పుడు మిథనాల్ను ఏర్పరుస్తుంది. మీథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ ఈపాక్సీ ఈథేన్తో చర్య జరిపినప్పుడు ప్రొపైల్ ఆల్కహాల్స్ను ఏర్పరుస్తాయి. మీథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్తో చర్య జరిపినప్పుడు ప్రైమరీ ఆల్కహాల్స్ను, మిగతా ఆల్డిహైడ్స్తో చేరినప్పుడు సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ను ఏర్పరుస్తాయి. methyl magnesium bromide react with ketone, there is a tertiary alcohols. Methyl magnesium bromide react with alkyl cyanides, the resultant product is carbonyl compounds. These are some of the examples of Grignard reactions.
మీథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్తో జరిపితే ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ను, మిగతా ఆల్డిహైడ్స్తో జరిపి సెకండరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. కీటోన్స్తో జరిపినప్పుడు టెర్షియరీ ఆల్కహాల్స్ని ఏర్పరుస్తాయి. మీథైల్ మెగ్నీషియం బ్రోమైడ్ అంటే గ్రిగ్నార్డ్ కారకం సైనైడ్స్తో చర్య జరిపినప్పుడు మనకు ఏర్పడిన మధ్యస్థ పదార్థం జల విశ్లేషణం చెందడం ద్వారా కార్బొనైల్ సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.